बड़ा ताकतवर कलमा है, बहुत ही ज्यादा इस कलमे के अंदर अल्लाह ने कामयाबी कर रखी है। जितनी दुनिया में आपको इज्जत की शक्लें दिखाई दे रही हैं, उन सबसे ज्यादा अल्लाह ने इज्जत इस कलमे में रखी है। दुनिया भर में जितनी कामयाबी की शक्लें आपको दिखाई दे रही है, उन सबसे ज्यादा कामयाबी अल्लाह ने इस कलमे में रखी है। दुनिया भर में जितनी ताकत और कुव्वत आपको दिखाई दे रही है, उन सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत अल्लाह ने इस कलमे में रखी है। हदीस में आता है, सातों आसमान को एक लोहे का हल्का बना दिया जाए और उसके ऊपर इस कलमे को रख दिया जाए तो ये कलमा उन सारे लोहे के हल्कों को तोड़ देगा। इस कलमे में अल्लाह ने ताकत रखी है, लेकिन इस कलमे की ताकत का ज़हूर कब होगा? इस कलमे पर इज्जत का ज़हूर कब होगा? इस कलमे पर बुलंदी का ज़हूर कब होगा? इस कलमे पर कामयाबी का ज़हूर कब होगा? जब इस कलमे का यकीन दिल में आ जाएगा। जब तक ये कलमा जुबान पर है, कलमा नहीं है, कलमा का बोल है। जब तक ये कलमा कान में है, ये कलमा नहीं है, ये कान का सुनना है। जब तक ये कलमा दिमाग में है, कलमा नहीं है, कलमा की फिक्र है। जब ये कलमा दिमाग से उतर कर, कान से उतर कर, आंख से उतर कर, जुबान से उतर कर दिल में आ जाएगा, कहा जाएगा इसको कलमा आ गया। और जिस दिन जिसके दिल में कलमा आ जाएगा, खुदा पाक की कसम, अल्लाह उसको कामयाब कर देगा और अल्लाह उसकी जिंदगी को बना देगा। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন যে এই কালেমা অত্যন্ত শক্তিশালী কালেমা, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাকতওয়ার কালেমা। এবং যে কেউ যদি দুনিয়াতে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ শক্তিশালী হইতে চায়, কামিয়াব হইতে চায়, তার এরকম ভাবে ইজ্জতওয়ালা হইতে চায়, সম্মানিত হইতে চায়, তো এই কামিয়াবি এই কালেমার ইয়াকিনকে তার দিলের মধ্যে আনতে হবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যতক্ষণ পর্যন্ত এই কালেমা তার জবানের মধ্যে আছে, মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা তো ওই আসল কালেমা না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কালেমা তার জবানের মধ্যে আছে, তো এটা তো কালেমার শব্দ হিসাবে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কালেমা যে এরকম ভাবে তার কানের দ্বারা সে শুনতেছে, তো এটা কালেমার শব্দের শোনা হইতেছে, শ্রবণ হইতেছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই কালেমা তার দিমাগের মধ্যে আছে, তো এটা কালেমার ফিকির হইতেছে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাত আসমান এবং জমিন থেকে এই কালেমাকে আল্লাহ তাআলা শক্তিশালী করছেন, কিন্তু কখন এই শক্তি জাহির হবে, কখন এই শক্তি প্রকাশ পাবে? মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন এই কালেমার ইয়াকিন দিলের মধ্যে আসবে আর এই কালেমার বিশ্বাস দিলের মধ্যে পয়দা হবে যে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে জবানের বোধ থেকে, জবান থেকে এই কালেমা দিলে আসবে আর কানের শোনার এই কালেমা তখন দিলের মধ্যে পয়দা হবে, আর চোখের দেখা আর এরকম ভাবে দিমাগের চিন্তা করার এই কালেমা যখন তার দিলের মধ্যে প্রবেশ করবে, এই কালেমা তখন সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে যাবে। এই জন্য হাদিসের মধ্যে আসছে এই কালেমা এত শক্তিশালী আর এত তাকতওয়ার এই কালেমা যে পুরা দুনিয়ার সাত নম্বর আসমান এবং জমিনকে যদি লোহার একটা যে এরকম ভাবে গোলাকা বানাইয়া, লোহার একটা যে আবৃত্ত বানাইয়া যে এরকম ভাবে এর উপরে যদি এই কালেমাকে রাখা হয়, তো বলেন যে এই গোলাকার এই দুনিয়াকে লোহার দ্বারা যদি বানাইয়া উপরে কালেমা রাখা হইলে এই পুরা লোহার সমস্ত যে গোলাকার গোলাকৃতি এই লোহাকে এই কালেমা ভেঙে চুরমার করে দিবে। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये कलमा हमसे मेहनत चाहता है और इस मेहनत के जरिए से दिल का यकीन बदलना चाहता है। वो दिल का यकीन क्या है? जहाँ जहाँ से जो कुछ हमारी आंख देख रही है, उससे न होने का यकीन पैदा हो जाए, न होने का यकीन पैदा हो जाए। और जहाँ जहाँ से हमारी आंख नहीं देख रही है, वहाँ से अल्लाह से होने का यकीन पैदा हो जाए। याद रखना, अल्लाह की जात में जो कुछ है, अल्लाह की जात में जो कुछ है, पूरी कायनात के बगैर होगा, और पूरी कायनात में जो कुछ है अल्लाह के बगैर नहीं होगा। इसका नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। जब तक ये यकीन किसी के दिल में नहीं उतरेगा, उसके दिल में कलमा नहीं आया हुआ कहा जाएगा। जिस दिन उसके दिल में यकीन उतर जाए कि जिन जिन शक्लों से हो रहा है ये अपने दिल से कहे इससे नहीं हो रहा है, इसके पीछे खुदा की कुदरत से हो रहा है। इसको इतना बोलो, इतना सुनो, इतना बोलो, इतना सुनो, इसकी इतनी दावत दो, इतनी दावत दो कि देखो अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, खुदा की कुदरत से
নিয়ে আসার জন্য ওই মেহনত আমাদেরকে করতে হবে। যে এই কালমার ইয়াকিন দিলের মধ্যে ওই সময় আসবে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, যখন নবীওয়ালি যে মেহনত হবে, নবীওয়ালা রাস্তায় যখন এই মেহনত হবে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, তখন ওই কালিমার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে। যে দুনিয়ার যে জাহিরি শেকেল দেখতেছি, বাহ্যিক যে সমস্ত যে এরকম ভাবে শেকেল দেখতেছি, এগুলোর থেকে হইতেছে না, এর পিছে আল্লাহ তাআলার হুকুম কাজ করতেছে। বলেন যে জাহিরি নকশা যত কিছু মানুষের নজরে আসে অথবা মানুষ এগুলো সম্পর্কে শোনে, যে এই সমস্ত জাহিরি নকশার থেকে না হওয়ার বিশ্বাস দিলের মধ্যে পয়দা করতে হবে। আর আল্লাহ তাআলা গায়েব থেকে সবকিছু করতেছেন, এই ইয়াকিন দিলের মধ্যে বসাইতে হবে। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই কালিমার ইয়াকিন যখন আসবে তখন তার এই দিলের রোগ ঠিক হবে, দিলের অবস্থা ঠিক হবে। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলতেছেন যে দুনিয়াতে যত মখলুকাত দেখতেছি, কায়নাতের মধ্যে যত শেকেল দেখতেছি, এই বিশ্বের মধ্যে যত প্রকারের চিজার আসবাব আমাদের নজরে আসতেছে, বলেন যে এই সব কিছু করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে মুহতাজ আর আল্লাহ তাআলার কাছে মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওই দাঁত, ওই সত্তা, যিনি সব কিছু করার ব্যাপারে এই সমস্ত কোন শেকেল এবং কায়নাতের কোন জিনিসের কাছে মুখাপেক্ষী নন। এই সমস্ত জিনিসের মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহ তাআলা, এই সমস্ত জিনিস থেকে বেনিয়াদ আর মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহ তাআলা। বলে যে এই কায়নাতের শেকেল তো আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া কিছু করতে পারে না, আর আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত কিছু ছাড়া সব কিছু করার উপরে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই জাহিরি দেখা জিনিস থেকে দিলের ইয়াকিনকে সরায় মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, গায়েব থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুম থেকে সবকিছু হইতেছে, এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে বসাইবার জন্য মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ এই কালেমার ইয়াকিনের কথা রোজানা বলতে হবে, আর এত বলতে হবে, এত শুনতে হবে, আর এত দাওয়াত দিতে হবে। এই কালেমার এরকম বলতে হবে, কালেমার কথা শুনতে হবে, কালেমার দাওয়াত দিতে হবে, যাতে করে দিলের মধ্যে ওই ইয়াকিন বসে যায়। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যে দিলের মধ্যে ওই ইয়াকিনকে বসাইতে হবে যে কায়নাতের শেকেল থেকে আমাদের আর নজরে হইতেছে, এই জিনিস নজরে দেখার পরও এর বিশ্বাস দিলের মধ্যে না আসে। জমিন থেকে ফসল হওয়া দেখতেছি, কিন্তু আসলে জমিন থেকে ফসল হওয়া দেখবো না, এর পিছে আল্লাহ তাআলার কুদরত কাজ করতেছে, আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে ফসল আসতেছে, ওইটা যেন আমাদের নজরে আসে। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দোকানের থেকে হওয়া দেখতেছি বাহ্যিক ভাবে, কিন্তু দিলের মধ্যে ওই বিশ্বাস আসবে না। দোকানের যে লাভ হইতেছে এর পিছনে আল্লাহ তাআলার কুদরত কাজ করতেছে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের মাধ্যমে দোকান থেকে লাভ আসতেছে, এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে আনতে হবে। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে যে ইজ্জত দুনিয়ার সমস্ত চিজার আসবাবের মধ্যে যেটা দেখতেছি, বলছে এগুলোর থেকে হইতেছে না, আল্লাহ তাআলার কুদরতের মাধ্যমে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের মাধ্যমে আসতেছে। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন দুনিয়াবি শেকেলের পিছনে আল্লাহ তাআলার থেকে হইতেছে, এই কথাগুলোর বিশ্বাস দিলের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো, আর এর ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে, তখন আমাদের দিলের রোগ সহি হয়ে যাবে। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আর ঈমান তখন হাকিকতের সাথে দিলের মধ্যে আসবে, আর ওই ঈমান আসার মাধ্যমে তার জিন্দেগীর অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা দুরস্ত করে দিবেন।